السلام علیکم 7 RY کیسے میں یاسمین خان اور آج ہے 24 اگست 2026 اور ناظرین انٹرنیشنل نیوز کو شروع کر رہے ہیں جس میں کہ ایران کے خوف سے UAE کا بڑا دفاعی فیصلہ آیا ہے، یعنی کہ تیل کے ٹینکوں کے گرد فولادی حصار قائم کیا ہے UAE نے۔ اب اسرائیل کے جنگی جہاز ترکی کے سرحد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین میں دوبارہ ریپیٹ کروں، یہ نیوز بہت اہم ہے کہ اسرائیل کے جنگی جہاز ترکی کے سرحد کے قریب پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ اسرائیل بھی وار کے لیے وہاں پر تیار ہے۔ اب اسرائیل کا مکہ جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ میں شمولیت کی دعوت ملنے کا دعویٰ، یعنی کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ جو سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا آپس میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں ایران کو بھی انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو۔ اب آپ نئے ہرمز دوبارہ کھولنے پر غور نہیں کر رہے، امریکہ پہلے وعدے پورے کرے، محسن رضائی نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے بعد ایرانی ہیکرز کا برطانوی پاور پلانٹ پر بڑا سائبر حملہ ہوا ہے، 4 روز تک وہ بند رہا، یعنی کہ کینیڈا کا جوابی وار بھی آیا ہے امریکہ کو۔ امریکہ پر 50% ٹیرف لگانے کا کینیڈین پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے۔ اب کینیڈین کے پرائم منسٹر مارک کرنی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 8 ستمبر سے امریکی سٹیل پر، الیکٹرانکس اور دیگر مصنوعات پر نئے تجارتی ٹیرف عائد کیے جائیں گے اور امریکہ کا $1 کا حساب لیا جائے گا۔ حزب اللہ کی درخواست پر انصار اللہ ابنائے باب المندب بند کرنے کو تیار ہے۔ پھر اس کے بعد دفاعی معاہدہ تیزی سے پھیلنے لگا ہے، یہ کہ جو کہ مکہ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، سعودی عرب کا، پاکستان اور ترکی کا، یہ دفاعی معاہدہ تیزی سے پھیلنے لگا ہے کیونکہ آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ایران بھی اس میں شاید شامل ہو جائے اور اس کو دعوت دی گئی ہے، اور اس کے بعد بھارت نے اس کے متبادل یعنی کہ اپوزٹ اتحاد کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ایران کا دفاعی دعویٰ، یعنی کہ 1 سال میں فوجی پیداوار اور دگنی میزائل اور ڈرونز طاقت میں بڑا اضافہ ہوا ہے، ایران نے دعویٰ کیا ہے۔ اب چین کا امریکہ کو سخت پیغام ہے، یہ بھی بہت اہم نیوز ہے ناظرین، کیونکہ ایران کے معاملے پر واشنگٹن کے خلاف کھل کر کھڑا ہونے کا چائنا نے اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین اب ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں عمران خان صاحب کا فوری طور پر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، جو کہ ابھی تک اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہو سکا، جبکہ ان کو پہلے یہ لوگ پیمز ہاسپٹل لے کر گئے تھے، وہاں کی تو مشینیں ہی کام نہیں کر رہی ناظرین۔ اس کے بعد جو کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمان کا اجلاس ہوا ہے جو کہ 2 سے 3 گھنٹے تک جاری رہا ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے اور ساتھ ان کی ٹیم بھی شامل تھی، اور وہاں پر انہوں نے نماز بھی پڑھی اور پڑھائی بھی ہے، اور قانون سازی کے سلسلے میں ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان میں کہ صبح بل آتا ہے اور شام کو وہ پاس ہو جاتا ہے، تو اس کو ہمیں روکنا چاہیے۔ تو ناظرین ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پہلے بھی روکنا چاہیے، پہلے تو یہ خود بھی اس میں شامل ہوتے تھے۔ اب کسی صحافی نے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ غریدہ فاروقی جو کہ پاکستان کا اس وقت فیک پرائم منسٹر، اس کی ایکس گرل فرینڈ ہے یا ابھی بھی ہوگی ناظرین، اس نے سوال کیا مولانا فضل الرحمان سے کہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے آپ کو ڈیزل، تو فوراً مولانا صاحب نے جواب دیا کہ میں آپ کیا نون لیگ کی بہو ہیں؟ ویسے بات تو وہ صحیح کر گئے ہیں، چاہے غیر قانونی ہے پر بہو تو ہے نا۔ تو ناظرین پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو توہین عدالت کی اپلیکیشن دی گئی یا پٹیشن ظاہر کی دی گئی ہے ناظرین، ابھی تک عدالت جو ہے وہ اس سلسلے میں سوئی ہوئی ہے اور بیدار نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی اس کا کوئی جو کہ کوئی ڈیفینیٹ جواب، کوئی کچھ بھی نہیں آیا، حالانکہ فوری طور پر ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا توہین عدالت کے سلسلے میں، ادروائز عدالت کے دروازے بند کر دینے چاہیے۔ اب یاد کریں، آپ کو میں ایک واقعہ سنا رہی کہ اس وقت کا جب عمران خان صاحب کا معلوم تھا کہ جب وہ سیٹ پر تھے تو ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور ناظرین باجوہ کے بھیجے ہوئے لوگ تھے ناظرین، جنرل باجوہ کے کم بخت کے، تو ناظرین ان کو بیک سائڈ کے کالر سے پکڑ کے لے جایا گیا تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے، جو کرو وہ بھرو یہی سنتے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ یہ پکچر دیکھیں کہ جیسا کیا تھا ویسا اب پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ بھرنا شروع ہوئے، ابھی شروع نہیں ہوئے، مطلب کہ ابھی تو ایک تھوڑا سا سیمپل ہی آپ کے سامنے آیا ہے۔
तो नाज़रीन की आप पिक्चर देखिए। किबला दुरुस्त करें, वो स्टेज ना आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारे जो आप सोच रहे हैं कि हम डंडे मार के ये भेड़ बकरियों को कंट्रोल कर लेंगे, वो भेड़ बकरियां तब तक रहती है जब तक शऊर नहीं होता। जब इंसान में शऊर हो जाता है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी किबला दुरुस्त करें। अफसर जो खुद को कर्नल बताकर बदमाशी कर रहा था, सरेआम वर्दी पहनकर अवाम के टैक्स के पैसों पर पलने के बावजूद उन्हीं तालिब इल्मों पर रोब झाड़ रहा था। सबसे पहले ये शख्स खुद यूनिवर्सिटी में घुसा, हाथ में डंडा लिए और साथ में उसकी महबूबा थी, जिसके कहने पर ये कानून हाथ में ले रहा था। इस फौजी अफसर ने जाकर गुस्से में तालिब इल्मों को धक्का दिया और मारपीट शुरू की। लेकिन अब पाकिस्तान का तालिब इल्म डरने वाला नहीं। आर्मी के इस खौफ को तालिब इल्मों ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जैसे ही उसने गालियां दी और बदमाशी दिखाई, तालिब इल्मों ने जवाब में ऐसा जबरदस्त रिएक्शन दिया कि हरे रंग के डंडे से उसकी खूब तबीयत ठिकाने लगा दी। आसिम मुनीर को शर्म आनी चाहिए कि उसके मुलाजिम अवाम पर बदमाशी कर रहे हैं। इस बदमाश अफसर और उसकी महबूबा को फौरन सस्पेंड किया जाए। आज पाकिस्तान के नौजवानों ने साबित कर दिया है कि अवाम अब किसी का जुल्म और बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान का बदला ले लिया। जी हाँ, पाकिस्तान के हीरो इमरान खान को जिस तरह आर्मी ने कॉलर से पकड़ा था, आज तारीख बदल चुकी है। आज आर्मी अफसर को कॉलर से पकड़कर घसीटा गया है और ये पकड़ने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के गयूर और निडर नौजवान हैं। देखिए इस वीडियो को। ये फौजी अफसर जो खुद को कर्नल बताकर बदमाशी कर रहा था, सरेआम वर्दी पहनकर अवाम के टैक्स के पैसों पर पलने के बावजूद उन्हीं तालिब इल्मों पर रोब झाड़ रहा था। सबसे पहले ये शख्स खुद यूनिवर्सिटी में घुसा, हाथ में डंडा लिए और साथ में उसकी महबूबा थी, जिसके कहने पर ये कानून हाथ में ले रहा था। इस फौजी अफसर ने जाकर गुस्से में तालिब इल्मों को धक्का दिया और मारपीट शुरू की। लेकिन अब पाकिस्तान का तालिब इल्म डरने वाला नहीं। आर्मी के इस खौफ को तालिब इल्मों ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जैसे ही उसने गालियां दी और बदमाशी दिखाई, तालिब इल्मों ने जवाब में ऐसा जबरदस्त रिएक्शन दिया कि हरे रंग के डंडे से उसकी खूब तबीयत ठिकाने लगा दी। ब्रिगेडियर साहब वो असल में कर्नल निकले और अब जिनको उनकी बेगम कहा जा रहा था वो असल में शायद उनकी गर्लफ्रेंड निकली हैं या फ्रेंड निकली हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया के ऊपर आज यही टॉप ट्रेंड रही और यही वाली खबर, और इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकली हैं। तो इस पर हमने मुकम्मल सहर हासिल किस्म की गुफ्तगू करनी है। कर्नल साहब का नाम असफंद यार है, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और 21st SNT से हैं। मैं इतना नहीं जानता SNT क्या होता है, 21st क्या है, फौजी मामलात पर बहुत ज़्यादा दस्तरस नहीं है, लेकिन आपको जो हमें अंदर से इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल असफंद यार हैं और 4 से गालिबन बिलोंग करते हैं और 21 SNT इनका डिपार्टमेंट यूनिट जो भी ये चीज़ है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। फौजी हजरात सारे मामले को जानते होंगे, लेकिन साथ ही हमारे ये फौजी ज़राए क्लेम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी जा बजा यही बात चल रही है। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि वो भाभी साहबा नहीं है हमारी, क्योंकि असफंद यार साहब की बेगम हमारी तो भाभी ही लगी, तो वो हमारी भाभी साहबा नहीं है, वो शायद होने वाली भाभी साहबा है। और असफंद यार साहब को 2 कोर्ट मार्शल्स का सामना इस टाइम हमारे ज़राए कह रहे हैं। एक कोर्ट मार्शल जो है वो तो जाहिर है फौज शायद उनका करे या ना करे, जो उन्होंने गोली शोली चला दी, खबर आपको पता है। दूसरा कोर्ट मार्शल घर पर होना है और वहां भी सवाल यही है, वहां बेगम साहबा ने सवाल ये पूछना है कि आप यहां ये लेने गए थे। तो ये खैर पाकिस्तानी आम है, पहले तो आपको बता दूं चौंसा आम है, मुझे नहीं पता। असफंद यार वली साहब, वली कर्नल साहब जिनके बारे में हम कह रहे थे ब्रिगेडियर साहब, वो असल में
तो नाज़रीन आप इससे अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की फ़ौज जिससे कि पाकिस्तानी अवाम हमेशा इतनी मोहब्बत करते थे, अब उनके दिलों में अब इनके लिए क्या चीज़ आ गई, ये चीज़ें ये लोग खुद लाए इनके दिलों में, अदरवाइज़ कभी ऐसा हो नहीं सकता पाकिस्तानी फ़ौज से। तो पाकिस्तानी अवाम मोहब्बत इतनी करती थी, और नूरजहां मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा तो खुद भी जाकर इनके लिए तराने और गीत गाया करती थी ताकि ये ना बूस्ट अप हो। लेकिन अब इन्होंने अपनी इज्जत खुद गंवा रहे हैं नाज़रीन, ये क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ये लोग जुल्म कर रहे हैं, डाले भेज भेज के उठा रहे हैं अवाम को। तो नाज़रीन मेरा चैनल जी 7RYK, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।